اور جس مقصد کے لیے آج ہم نے آپ کو بلایا ہے وہ بیسیکلی جو لت پورہ پلوامہ میں جو واقعہ کچھ چند دنوں پہلے ہوا اور اس کے بعد جو حالات یہاں ہماری ریاست میں اور آؤٹ سائڈ اسٹیٹس ہماری اسٹیٹ کے ہوئے باقی اسٹیٹس میں، تو اس میں سب سے پہلے میں شکریہ کرتا ہوں سکھ کمیونٹی کا، جنہوں نے نارتھ انڈیا خاص کر پنجاب میں ہمارے جتنے بھی لوگ وہاں کشمیری بچے تھے، اسٹوڈنٹس تھے یا تاجر تھے، ان کے لیے انہوں نے انتظام کیا رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا، ہم ریاست جموں و کشمیر کے دونوں ریجنز جموں اور کشمیر کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس نازک مرحلے میں یہاں پہ بھائی چارے کا ایک بار پھر ثبوت دیا، چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو، چاہے وہ مسلم کمیونٹی ہو، چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں، سبھی طبقے کے لوگوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور یہاں کے حالات کو خراب ہونے سے بچایا۔ اس کے لیے ان کا بھی ہم شکریہ کرتے ہیں تہہ دل سے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اہم مسئلے ہیں۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس باہر کی ریاستوں میں پڑھ رہے ہیں، کئی اسٹوڈنٹس گھر واپس آ گئے کیونکہ انہوں نے انسیکیور فیل کیا وہاں پہ، اور کئی اسٹوڈنٹس جو ابھی بھی وہاں پہ ہیں جو سیف پیسیج چاہتے ہیں، وہ گھر آنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو اور گورنر صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کی سیف پیسیج کے لیے انتظام کیا جائے، ان کو گھر لایا جائے، واپس لایا جائے، اور جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سیکورٹی کا پورا انتظام کیا جائے۔ یہ کچھ مدعے ہیں جن کا ہمیں کنسرن ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کنسرن ہے۔ حالانکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی رکھا ہے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے، ایسے کشمیریوں کے لیے جو باہر کی ریاستوں میں ہیں، جن کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ اور ہماری یہ اپیل ہے سبھی کمیونٹیز سے، مسلم ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کہ ریاست جموں و کشمیر میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں اور ایک بار پھر ثبوت دیں کہ یہاں جو بھائی چارہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کو قائم کریں، اس کو قائم رکھیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں ہمارے سیکورٹی کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ریاستی سرکار نے فیصلہ لیا کہ ایک تو حریت لیڈروں کے سے سیکورٹی واپس لی جائے، دوسرا کچھ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان سے بھی سیکورٹی واپس لی گئی ہے کچھ لیڈروں سے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ اگر کسی کو آج تک سیکورٹی کی ضرورت تھی تو آج کیا ایسا ہوا کہ اس کو اب سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سیکورٹی ہٹائی جا رہی ہے۔ اور اس میں بھی ایک کنفیوژن ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کل یاسین صاحب نے ایک پریس کانفرنس دی، انہوں نے کہا پریس کانفرنس میں کہ میرے پاس کوئی سیکورٹی تھی ہی نہیں تو میرے سے کیا واپس لیا انہوں نے۔ شبیر شاہ صاحب جیل میں ہیں تو ان کی جو مسز ہیں انہوں نے کہا کہ میرا یہ جو ہسبینڈ ہے وہ جیل میں ہے تو اس کے پاس کون سی سیکورٹی ہے، کون سی سیکورٹی واپس لی گئی۔ اس کے علاوہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں، خاص کر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کروں، ہمارے کئی لیڈرز ہیں جن سے سیکورٹی واپس لی گئی، ریڈیوس کی گئی سیکورٹی یا واپس لی گئی سیکورٹی، اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک سازش کے تحت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو وکٹمائز کیا جاتا ہے سیکورٹی کے لحاظ سے۔ یا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آج کی ایڈمنسٹریشن ہے، گورنر ایڈمنسٹریشن ہے، یا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ایک خوف پیدا ہوا ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن پروسیس میں نہ آئے، ہمیں موومنٹ کرنی ہے، الیکشن تیار ہے، لوک سبھا کا الیکشن تیار ہے، نزدیک ہے، چاہے 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں،
मूवमेंट करनी है, हमें इलाके में जाना है, हमें लोगों तक पहुंचना है, रीच आउट करना है, उससे हमें रोका जा रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। और ये मुझे लगता है कि इनको खौफ है, शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हमें कोई खतरा है और इनको हम इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेने देंगे। हम इस बात का भी कंडेम करते हैं। और ये सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ही बात नहीं है, हम जो भी यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं जिनके साथ ऐसा सलूक बरता जा रहा है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे जो हालात हैं उस हिसाब से जो सिक्योरिटी का मामला है ये बहुत नाजुक है। और इस वजह से यहाँ के हर फर्द को, हर जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टी का लीडर है या वर्कर है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। और तीसरी बात, मेरे पास कुछ मिसालें हैं कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड अदर पार्टीज़ में जो फ़र्क किया जा रहा है, अगर कोई हमारा मिनिस्टर रहा है, एनसी का भी मिनिस्टर रहा है, उसके पास पूरी सिक्योरिटी है और पीडीपी के पास सिक्योरिटी नहीं है, या तो उसको कम की गई है उसकी सिक्योरिटी, या तो उसकी विड्रा की गई है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि ये लोगों तक ये बात पहुँचे और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम ये कहना चाहते हैं कि उनको इसमें नज़रसानी करनी चाहिए, देखना चाहे कि सिक्योरिटी किस हिसाब से, क्योंकि कैटेगराइजेशन तो पहले ही हुआ करती है, वो तो आज ये कोई नई बात नहीं है। तो उस कैटेगराइजेशन के हिसाब से उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। और एक और बात ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन ये है, आपको भी होगी क्योंकि आप तो ज़्यादा आपको पता रहता है, हमें इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो नेशनल हाईवे हमारा है उसमें खामखा लोगों को परेशान और हिरासान किया जाता है, रोका जाता है, विद कॉन्वॉय और विदाउट। उनको हरासान किया जाता है, पैसेंजर्स को हरासान किया जाता है, ड्राइवरों को हरासान किया जाता है। तो हमारी ये भी अपील है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी नज़रसानी की जाए और लोगों का जो आना जाना है उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो हम आपसे कहना चाहते हैं। और हाँ, दूसरी बात यह है कि जिन स्टेट्स में कुछ कॉलेजों ने या यूनिवर्सिटीज़ ने कश्मीरी स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया है, हम ये चाहते हैं कि मुदाखलत करके उनका वो एक्सपल्शन जो आर्डर है उसको मनसूख किया जाए। और दूसरा, जिनके खिलाफ भी FIR लगाए गए हैं, खामखा लगाए गए हैं विदाउट एनी प्रूफ, वो FIR वापस लिए जाए। ये भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा है कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसको वापस लिया जाए। लोन साहब आज अभी थोड़ी देर पहले आया। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा कि कश्मीरी को जहाँ भी वो रहता है आउटसाइड स्टेट, उसको शक की नज़र से देखा जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि जो भी बच्चा यहाँ से गया है दूसरी स्टेट में, वो कोई मिलिटेंसी फैलाने नहीं गया है, वो पढ़ने के लिए गया है, अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए गया है। और मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी एंटी इंडिया मूवमेंट के साथ वाबस्ता है। मैं इसको इस लिहाज से लेता हूँ कि इसमें स्टर्न एक्शन जो भी होगा उसके खिलाफ लेनी चाहिए कि जो हमारे जो बच्चों को हरासान करते हैं, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे बच्चों को। दैट इज़ अप्रिशिएबल कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं हमारे जो यहाँ के माँ बाप हैं, हमारे पास वो आते हैं, हमारे साथ वो फ़ोन पे बात करते हैं, वो परेशान हैं कि उनके बच्चे बाहर हैं, वो सिक्योर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उनको पूरी सिक्योरिटी मिले वहाँ, और जो बच्चे घर आना चाहते हैं उनको वापस लाया जाए। और देखने वाली बात है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। और आज हिंदुस्तान की पोजीशन ये है, मुल्क की पोजीशन ये है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मुदाखलत करनी पड़ रही है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, उनकी ड्यूटी है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, वो किसी भी खतरे में वो नाकाम हुए हैं। दैट सुप्रीम कोर्ट का इसमें मुदाखलत करना बजात खुद इस बात की अक्कासी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल हो रही है। जी देखिए, हमारा ये स्टैंड है, हम आज भी उसी स्टैंड पर हैं कि ये जो मसला कश्मीर का है ये ऐसे हल नहीं होगा, मारदार से हल नहीं होगा, कत्ल गारत से हल नहीं होगा। इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए, और जितने भी मसाइल यहाँ पे हैं, इनके दरमियान मसाइल हैं या कश्मीर का मसला है, इसको हल किया जाना चाहिए।